Hello viewers, welcome to N5 Mr. Srinivas Rishi. Yes, numerology has a great power to change one's life. Yes, after getting name correction, and since then, definitely you would see a great change in your lives. Of course, professional life, and of course, in a person, whatever he wants to move on in his profession, definitely the numerology correction in the name, definitely it's going to change one's life. And the phone number, whether the phone number is in right vibe also, that's also is going to change one's life. And your account numbers also in the banks, whenever the account numbers also in right numbers, definitely account number in account, you definitely will see a lot of money. Sometimes we see that here, okay, whenever we go to right bank and would not find any money in the account, it's going on right circulating, but account number is right, definitely you will see a lot of money in the bank also. So like that, there are many changes that numerology is going to play, and compatibility between right bride and bridegroom also important. We would see there are many cases, even celebrities' lives also. So they have many things, but still they want to depart. What was the reason indeed? The reason is that yeah, there is no compatibility between the couple. In emotion, they feel that that's a love, but in reality, if there is no compatibility in numbers, even love also gets failure. So what's important here? So love is important, but thing is here, whenever you don't have right the compatibility numbers between lovers also, and there'll be breakup. And we had seen many celebrities, of course, the common man anyhow, you would not find here and there because they are common man. That's just only the well-known and familiar people would understand what's happening around the right families. But celebrities' lives are public lives, so we would see them because of many reasons they would not be united. So like that, numerology has a great scope. You believe it, not only and learn it also, just to understand it. Not only believing, when you understand, definitely you learn it. So it is there in everyone's life. Already I have told you regarding it. Srinivas has a Rahu number. Srinivasa has Mercury number. One letter A changes one's life. You can see anywhere the names of Srinivas, almost all they are very ordinary and very normal people. More than 95 above percent of Srinivas are very normal, and that one. The same time Srinivasa, just A is added to that. So you can see the change, the vibe of Mercury number comes over there. That's the reason, not only about Srinivas, about Venkatesh, of course, about Chiranjeevi, about Pavan Kalyan. And I said that Pavan Kalyan number has 7. So there are many reasons. Some people number has 4, some people number has 9. Every number is going to play a great role. So that definitely, if you really understand numerology, definitely you come to correct your name and do something right vibes in your lives also. So what I mean to say, when there is one something good is going to happen in our lives, believing in one thing, why don't we believe in it? Yes, definitely it is there for us. Today I'm coming with that right to some of the right topics for you, and unpredictable. Up to now, no one has taken this concept. The first time in numerology, right history, I'm taking the topic here. I'm going to take that here, country's numerology. Recently, we have been observing many countries getting declined, destroyed because of many reasons. Economically declined, and socially, emotionally declined, and personally also they feel something better than someone else. అందుకోసమే మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి నేను దేశాల యొక్క న్యూమరాలజీ తీసుకొస్తున్నాను. అంటే ఆ దేశాలు ఎందుకని ఆ విధంగా ద్రవ్యోల్బణానికి ద్రవ్యోల్బ బలంలో రైట్ డిక్లైన్ అయిపోయినాయి. అసలు ఎందుకని ఆ యొక్క నష్టం జరిగింది వాళ్ళకి. అన్ని దేశాలు, ప్రతి ప్రధాని, ప్రతి యొక్క దేశ నాయకుడు కూడా ఆ దేశం గొప్పగా ఉండాలని చూస్తాడు. ఒక ఫ్యామిలీ పెద్ద ఏ విధంగా అయితే తన ఫ్యామిలీ బాగుండాలని ఎలా చూస్తాడో, అదేవిధంగా ఒక దేశ నాయకుడు కూడా తన దేశం తప్పకుండా ముందుండాలని ఎప్పుడు కూడా ముందుండి నడిపిస్తాడు. అలాంటి సందర్భంలో
మరి ఎందుకు దేశాలు ఆ విధంగా ఒకటి పతనం అవుతూ వెళ్తున్నాయి? దానికి ఎలాంటి రీజన్స్ ఉన్నాయి? ఎందుకని ఆ యొక్క దేశం నేమ్‌లో ఎలాంటి నంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. తప్పకుండా ఇది ఒక అద్భుతమైన వీడియో. ఇప్పటివరకు దేశాలపైన న్యూమరాలజీ ఎవరు చేయలేదు. సో, కొన్ని దేశాలు చూద్దాం. మొదట మనం తీసుకోవాల్సినటువంటిది శ్రీలంక. శ్రీలంక ఆఫ్‌కోర్స్ అది ఏషియన్ కంట్రీస్‌లో ఒక కంట్రీ ఆఫ్‌కోర్స్. శ్రీలంక అనేది చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. మన దేశం రాముడికి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే, శ్రీలంక రావణాసురుడికి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. ఆ విధంగా చరిత్రలో ఎన్నో ఏళ్లుగా అది నిలిచిపోయింది. ఒక బ్యూటిఫుల్ ఐలాండ్‌గా గూడా మనం చూస్తాం దాన్ని. దాన్ని ఒక టూరిజం స్పాట్‌గా గూడా చూస్తాం. అయినప్పటికీ అక్కడ కొన్ని కలహాలు జరగడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ కోపం ఎక్కువ. దేనికి? నంబర్ 9 అంటే శ్రీలంక అనేది ఎక్కడొచ్చింది ఇక్కడ? నంబర్ 9లో వచ్చింది. పాపులారిటీ రావణాసురుని వల్ల పాపులారిటీ వచ్చింది. పాపులారిటీ రైట్ పాపులారిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ రాంగ్ పాపులారిటీ ఈస్ డిఫరెంట్. మన దేశానికి రైట్ పాపులారిటీ వస్తే, మరి శ్రీలంకకి రాంగ్ పాపులారిటీ వచ్చింది. సో, ఆ విధంగా శ్రీలంక యుద్ధం అనేది. అక్కడ శ్రీలంకన్ మిలిటెంట్స్ అనేవాళ్ళు రావడం. తమిళ్ తమిళ్ అండ్ శ్రీలంకన్స్ యొక్క పోరాటం. ఈ యొక్క యాంగర్ అనేది రేజ్ కావడం రకరకాలుగా జరిగి చివరికి వారి యొక్క దేశ పరిస్థితి దేశాన్ని ముట్టడించే స్థాయికొచ్చింది. దేశం ఆ విధంగా మునిగిపోయింది. అంటే కుప్పకూలిపోయింది. అంటే ఆ దేశం యొక్క నంబర్ 9లో ఉంది. మరిప్పుడు చూద్దాం. రీసెంట్‌గా, రీసెంట్‌గా అందరికీ తెలిసినటువంటిది జెన్‌జీ ఎజిటేషన్. ఎందుకు జెన్‌జీ ఎజిటేషన్? ఎక్కడొచ్చిందది? అది నేపాల్‌లో. జనరేషన్ జీ అందరూ గూడా ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకొచ్చారు. ఎందుకొచ్చారు? ఆ దేశ యొక్క నాయకుడు మొత్తం ఉన్నటువంటి సోషల్ మీడియానన్నింటిని కూడా బ్యాన్ చేయమని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఆ ఎమోషన్ బయటకొచ్చేసింది. మరి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఏంటి? నేపాల్‌లో ఉన్నటువంటి నంబర్ ఏంటి? ఎన్ఈపీఏఎల్ ఎంత ఉందక్కడ? 22 ఉంది. అంటే 2+2 4 అవుతుంది. రాహు నంబర్‌లో ఉంది. సో, ఇదేమైపోయింది లాస్ట్‌కి అధపాతాళానికి. చివరకు ఈ యొక్క దేశం యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది నార్మల్ సిటిజన్స్ హ్యాండ్స్‌లోకెళ్ళిపోయింది. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసే స్థాయికెళ్లారు. వాళ్ళు ఏ విధంగా డిసైడ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో, ఇక్కడ నేపాల్ యొక్క పరిస్థితి ఈ విధంగా ఉంటే, నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సినటువంటి ఈ దేశం ఏందంటే బంగ్లాదేశ్. అంటే బంగ్లాదేశ్ యొక్క పరిస్థితి చూద్దాం. బంగ్లాదేశు ఎక్కడుంది? 31లో ఉంది. బంగ్లాదేశ్ నంబర్ వచ్చేసి 31లో ఉంది. అంటే 3+1 అగైన్ 4. బంగ్లాదేశ్ పరిస్థితి ఏమైంది చూడండి. జస్ట్ సింపుల్‌గా అంటే న్యూమరాలజీ నమ్మద్దా? నమ్మాలా? అని అనుకునే వాళ్ళకు చెప్తున్నటువంటిది. అలా అని 4 నంబర్ అనేది మంచిది కాదని కాదు. కానీ ఆ నంబర్‌లో నేమ్స్ ఉండడం వల్ల జరిగే పరిణామాలు చెప్తున్నాను. 9 నంబర్ మంచిదా? కాదా? అని కాదు. 9 నంబర్‌లో ఉండే పరిణామాలు చెప్తున్నాను. అంటే అక్కడ కోపం ఎక్కువ. మిలిటెంట్స్‌గా ఒక రేజ్ అయిపోతారు వాళ్ళు. ఒక యాంగర్ పెరిగిపోతుంది. యాంగర్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. శ్రీలంక ఆ విధంగా 9లో ఉంది. నేపాల్ ఆ విధంగా 22లో ఉంది. అది 4 నంబర్‌లో ఉంది. సో, బంగ్లాదేశ్ 31లో ఉంది. అది 4 నంబర్‌లో ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా మనం వింటున్నటువంటిది ఏంటంటే, జపాన్ కూడా చివరికి కంప్లీట్‌గా జపాన్ అనే దేశం కూడా కనుమరుగయ్యే అవకాశం కనబడుతుంది. అంటే జియోగ్రఫికల్‌గా కనుమరుగు అవుతుందో లేదో కానీ, బయోలాజికల్‌గా అంటే మనుషులు లేకుండా ఉండే దేశంగా మారుతుంది. అంటే ఓల్డ్ పీపుల్ ఎక్కువగా అయిపోయి, నెక్స్ట్ అసలు కిడ్స్ లేనటువంటి దేశంగా జపాన్ తయారైంది. అంటే జపాన్‌లో అసలు పిల్లల్ని కనట్లేదు ఎవరు. జపాన్ దేశం పిల్లల్ని కనడానికి రాయితీలిస్తుంది. మన దగ్గర ఏ విధంగా అయితే ఫ్రీబీస్ అని చెప్పేసి వాళ్ళకు వీళ్ళకి ఇస్తుంటారో, ఆ విధంగా జపాన్ దేశంలో పిల్లలను కనడానికి గూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకోమని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. పిల్లల్ని కనండి అని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఆ జపాన్ యొక్క దేశం కూడా పతన దశలో ఉంది. ఇంకా ఒక ఇదే విధంగా కొనసాగితే జపాన్ యొక్క రేషియో అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఎక్కువైపోయి యంగ్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎవరు కూడా పెళ్లి చేసుకోవట్లేదు జపాన్‌లో. అంటే పెళ్ళిళ్ళకి దూరమైనప్పుడు ఏమవుతుంది రిప్రొడక్షన్ అనేది స్టాప్ అవుతుంది. సో, ఆ విధంగా జపాన్ యొక్క నంబర్ 16లో ఉంది. అది 7లో ఉందండి. మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తున్నాను నేనదే. అంటే జపాన్ అనేది కూడా 16లో ఉంది. సో, 7 అనేది. అంటే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చెప్పేది అదే నేను.
అతను చాలా ఓకే. డేర్‌గా ముందుకెళ్తున్నాడు. ప్రాబ్లమ్ లేదు. తన యొక్క అదృష్టం బాగుంది ఎళ్తున్నాడు. బట్ ఈ 7 నంబర్ అనేది ఎక్కడైనా దెబ్బ కొట్టే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జపాన్ అనేది గూడా రేపు ఫ్యూచర్‌లో కుప్పకూలే అవకాశం ఉంది. అండ్ రష్యాకి గూడా ముప్పు వచ్చింది ఇక్కడ. రష్యా యుద్ధం కావడానికి కారణం ఏంది ఇక్కడ? రష్యాలో 16 అనేది ఉంది. మళ్ళీ ఇది గూడా 7 నంబర్‌లో ఉంది రష్యా గూడా. మీరు అంటుండొచ్చు సార్ రష్యా చానా టెక్నాలజికల్ డెవలప్ ఉంది. భారతదేశంతో మంచి సంబంధాలున్నాయి. ఫ్యూచర్‌లో ఏదైనా జరగొచ్చు అని చెప్తుండొచ్చు. కానీ నేననేదేందంటే ఈ నంబర్‌లో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఇప్పుడు 4 నంబర్‌లో నేపాల్ క్లోజ్ అయిపోయింది. బంగ్లాదేశ్ క్లోజ్ అయిపోయింది. 9లో ఉన్నటువంటి శ్రీలంక క్లోజ్ అయిపోయింది. జపాన్ 16లో ఉంది. రష్యా గూడా 16లో ఉంది. ఈ యుద్ధాలు ఈ విధంగా కొనసాగితే దేశాల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి పైన ఎప్పుడైనా దెబ్బతింటుందో ఆటోమేటిక్‌గా ఆ దేశ పౌరుల యొక్క స్థితిగతులు గూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటాయి. సో, నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పాయింట్ హియర్. అమెరికా. అమెరికా 17లో ఉంది. అమెరికా యొక్క దేశం 17లో. అందుకని అందరితో కొట్లాడుతూ ఉంటుంది. సాటర్న్ ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. అంటే నేనే ముందుండాలనే స్వభావం ఉంటుంది. నేనే ముందుండాలనే స్వభావంతో, నేనే బిగ్ బాస్ అంటే బిగ్ బ్రదర్ ఉండాలనే స్వభావంతో ఇలాంటి పరిణామాలు వస్తుంటాయి చూడండి. అంటే అది ఒక లాంగ్ రన్‌లో ఈ యొక్క ఇంపాక్ట్ కనబడుతుంది నేను చెప్పేది. మీరనొచ్చు అప్పట్లో బాగుండే సార్ బిల్ క్లింటన్ అలా ఉన్నప్పుడు, లేకుంటే జార్జ్ బుష్ ఉన్నప్పుడు బాగుండే, అదుండేది అంటే అలా ఉండదు. అంటే ఆ యొక్క పరిణామ దశలో రాను రాను ఆ యొక్క డిక్లైన్ అనేది క్లియర్‌గా కనపడుతుంది. సో, అమెరికాలో గూడా ఆల్రెడీ ఆర్థిక సంక్షోభం ఏర్పడింది. అది మనకు తెలుసు. ఎలా అంటే మేకపోతు గాంభీర్యంగా అమెరికా ఉంది ఈరోజు. ఎందుకంటే పడిపోయినామంటే మొత్తం దేశాలన్నీ గూడా ఆ యొక్క డాలర్‌కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వవు గాబట్టి, ఇంకా అంటే ఇక్కడ అమెరికాకి 17లో ఉంది. 8 నంబరొచ్చింది. లెట్స్ కమ్ టు ద పాయింట్. పాకిస్తాన్. చూడండి పాకిస్తాన్‌లో ఎంత ఉంది. పాకిస్తాన్ నంబర్. పాకిస్తాన్‌లో మళ్ళీ వచ్చేసి 25 నంబరొచ్చింది. పాకిస్తాన్‌కి 25 నంబరొచ్చింది. 7 నంబరొచ్చింది. ఏమైంది పాకిస్తాన్ పని ఇప్పుడు? చూసారు గదా! అంటే ఏ నంబర్‌లో ఉన్నటువంటి దేశాలు ఏ విధంగా పతనం అవుతున్నాయి అనేది ఈ యొక్క వీడియో యొక్క ఉద్దేశ్యం. అంటే మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో తెలీదు. కానీ అర్థం చేసుకోండి. నంబర్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మ్యాజిక్‌ని అర్థం చేసుకోండి. మన నేమ్‌లో ఏ నంబర్ ఉంటే మనం ముందుకెళ్తామో అనేది అర్థం చేసుకొని, నేమ్ కరెక్షన్స్ చేసుకొని, మొబైల్ నంబర్స్ కరెక్ట్‌గా పెట్టుకున్నట్లయితే, మీరు చూడండి డెఫినిట్‌గా 6 మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్‌లో మీ యొక్క లైఫ్‌లో మార్పులు తప్పకుండా వస్తాయి. సరే కొంతమంది అడగొచ్చు, సార్ మరి ఇండియా సంగతేంటి? ఇన్ని అన్నారు గదా! కొంతమంది డౌట్ వస్తుంది. సార్ ఇండియా గురించి చెప్పట్లేదు. ఇండియా అనేది 12 నంబర్‌లో ఉంది. నంబర్ 12లో ఇండియా ఉంది. అంటే ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా భారతదేశం జ్ఞానానికి, మేధస్సుకు సంబంధించినటువంటిది. అంటే ఇండియా అనేది గురు నంబర్‌లో ఉంది. చూడండి. అంటే ఇండియా అనేది గురు నంబర్‌లో ఉంది. ఇండస్ వ్యాలీ నుంచి సింధు వ్యాలీ నుంచి వచ్చినటువంటి నేమ్ కాబట్టి. కానీ బ్రిటిషర్స్ రాకముందు అప్పుడు చూసినట్లయితే దీనికి భారతదేశం అనే పేరుండేది. అంటే బ్రిటిషర్స్ రాకముందు మన యొక్క భారతదేశం చాలా రిచెస్ట్ కంట్రీగా ఉంది ప్రపంచంలో. ఎందుకుంది అంటే అప్పుడు దీని యొక్క నేమ్ భారత్ అని ఉంది. బిహెచ్ బిఏఆర్ఏటీ. ఓకే. భారత్ అని ఉంది. బిహెచ్ఏఆర్ఏటీ భారత్ అని ఉంది. సో, ఎప్పుడైతే భారత్ అని ఉందో ఇది 6 నంబర్‌లోకొచ్చింది. 6 నంబర్ 15లోకొచ్చింది. ఈ 6 నంబర్‌లో వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి లగ్జరీ అలాంటివన్నీ గూడా వస్తాయి. రిచ్‌నెస్ వరల్డ్‌లో నంబర్ 1లోకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గూడా చెప్పేదేందంటే ఇండియా నుంచి భారత్‌గా మార్చాలి మన యొక్క దేశాన్ని అనే యొక్క సంకల్పంతో ఉన్నాడు. మరి భారతాన్ని మారుస్తారో లేదో తెలియదు. బట్ ఇండియా అని ఉండడం వల్ల ఏందంటే ఇండియన్ ఎడ్యుకేటెడ్స్ మాత్రమే నీకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నారు. వాళ్ళే ప్రతి ఒక్క కంపెనీలో టాప్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారు. టెక్నోక్రాట్స్ కానివ్వండి, అదర్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి, సైంటిస్ట్స్ కానివ్వండి, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మేధా సంపత్తి అంతా గూడా ప్రతి దేశంలో గూడా స్ప్రెడ్ కావడానికి కారణం ఇండియాలో 1, 2 ఉండడం. అంటే ఇండియా రిచెస్ట్ కంట్రీ అంటే స్టిల్ కంటిన్యూయస్‌గా ఉంటూ మేధా సంపత్తిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. 3లో ఉంది. గురు నంబర్‌లో ఉంది. అదే దీనికి బిహెచ్ఏఆర్ఏటీ అని భారత్ అని గిన చేస్తే అప్పుడు ఇండియా 6 నంబర్‌లోకొస్తుంది. ఆ ప్రాస్పరిటీ వస్తుంది. ఆ రిచ్‌నెస్ వస్తుంది. అంటే ప్రపంచ స్థాయిలో నంబర్ 1గా రిచెస్ట్ కంట్రీస్‌లో ఉండడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఈ విధంగా ఒక దేశం యొక్క మన యొక్క రైట్ నంబర్ గూడా అలా ఉన్నప్పుడు డెఫినిట్‌గా మన నంబర్స్‌లో గూడా మార్పు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అట్ సేమ్ టైమ్
please keep in touch with N5. Thank you.